کیا کبھی تم نے خود سے یہ سوال کیا ہے؟ کیا کبھی زندگی کی اس تیز رفتار دور میں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل کی حالت کو دیکھا ہے؟ ذرا ٹھہرو، سانس لو اور اپنے دل کے دروازے پر دستک دو۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا واقعی میرا دل رمضان کے استقبال کے قابل ہے؟ کیا وہ دل جس کے کسی کونے میں حسد چھپا بیٹھا ہے، جس میں نفرت نے گھر بنا رکھا ہے، جس میں پرانے زخموں کا کینہ اب تک زندہ ہے، جس میں غرور خاموشی سے پل رہا ہے، جس میں بدگمانی نے سوچوں کو آلودہ کر دیا ہے، اور جس دل میں لوگوں کے لیے نرمی کے بجائے سختی بسی ہوئی ہے؟ کیا ایسا دل اللہ کے اس مہمان مہینے کا مہمان بننے کے لائق ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی تیاری صرف ظاہری نہیں ہوتی۔ رمضان آنے سے پہلے نہ نئے کپڑوں کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، نہ گھروں کی سجاوٹ اصل تیاری کہلاتی ہے۔ اصل تیاری تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی، جو سینے کے اندر ہوتی ہے، جو دل کی گہرائیوں میں کی جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ان بوجھل احساسات سے آزاد کریں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ یاد رکھو، اللہ نہ ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ ہماری شکل و صورت کو، نہ ہمارے لباس کو، بلکہ وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور وہی دل قبول ہوتے ہیں جو صاف ہوں، نرم ہوں اور اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ دل صرف گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں جسے سینے میں رکھا گیا ہو، بلکہ یہ ایمان کا اصل گھر ہے، نیتوں کی پرورش گاہ ہے، اور تقویٰ کا وہ مرکز ہے جہاں سے انسان کے ہر عمل کی سمت متعین ہوتی ہے۔ یہی دل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے، اور اگر غفلت میں مبتلا ہو جائے تو اسی اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ خبردار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ ذرا سوچو، اگر دل ہی میل کچیل سے بھرا ہو، اگر اس میں گناہوں کی سیاہی جم چکی ہو، اگر نیتیں کھوکھلی ہو چکی ہوں، تو پھر نماز کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ سجدے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ روزہ کس طرح صاف بھوک پیاس سے آگے بڑھ کر عبادت بنے گا؟ اور دعا کیسے آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹا سکے گی؟ کیونکہ عبادت کی روح دل کی پاکیزگی سے جڑی ہے، اور جب دل صاف نہ ہو تو اعمال کی خوبصورتی بھی اللہ کے ہاں بے وزن ہو جاتی ہے۔ آؤ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کا محاسبہ کریں، خود سے نظریں نہ چرائیں، اور سچائی کے آئینے میں اپنی باطنی حالت کو دیکھیں۔ سب سے پہلی بیماری جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ حسد ہے۔ حسد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کسی کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہو پاتا، کسی کی کامیابی اس کے دل میں مسرت کے بجائے جلن پیدا کر دیتی ہے، اور وہ خاموشی سے یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا اور میں پیچھے کیوں رہ گیا۔ یہ سوچ بظاہر معمولی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ دل کے اندر ایک ایسی آگ جلا دیتی ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ حسد نہ صرف دل کا سکون چھین لیتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ نیکیوں کو بھی ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے۔ حسد کرنے والا شخص دوسروں کا نقصان ہونے سے پہلے خود اپنی روحانی دولت کھو بیٹھتا ہے، اور یہی وہ بیماری ہے جو عبادت کے ذائقے کو کڑوا اور دل کی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ کینہ دل کی وہ خاموش بیماری ہے جو برسوں پرانی باتوں کو دل کے کسی کونے میں زندہ رکھتی ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو وقت کے ساتھ بھلانے کے بجائے سینے میں پالتی رہتی ہے، معاف کرنے کے بجائے دل کو مزید سخت کر دیتی ہے، اور انسان کو بدلہ لینے کی سوچ میں جکڑ لیتی ہے۔ کینہ رکھنے والا شخص بظاہر عام زندگی گزارتا ہے، مگر اس کا دل اندر ہی اندر بوجھل رہتا ہے، کیونکہ کینہ دل کو سکون نہیں لینے دیتا۔ یاد رکھو، جس دل میں معافی نہ ہو اس دل میں رحمت کیسے اترے گی؟ اور جس دل میں انتقام کی ایک آگ جل رہی ہو وہ دل رمضان کی برکتوں کو کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ کینہ دل میں رکھ کر رمضان میں داخل ہونا بالکل ایسا ہے جیسے کسی گندے، میلے اور آلودہ برتن میں صاف اور خالص دودھ ڈال دیا جائے۔ دودھ اپنی پاکیزگی کے باوجود برتن کی گندگی سے محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طرح رمضان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ آتا ہے، مگر اگر دل کینے سے آلودہ ہو تو وہ برکتیں دل میں ٹھہرنے کے بجائے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان سے پہلے دل کو معافی سے دھو لینا اصل تیاری ہے۔ غرور وہ اندھی بیماری ہے
जो इंसान के दिल में खुद को दूसरों से बढ़तर समझने की आग बढ़ाती है और उसे ये महसूस कराती है कि हर अमल, हर नेकी, हर कामयाबी उसी की मेहनत या ज़ाती ताकत का नतीजा है। गुरूर की लपेट में आकर इंसान दूसरों को कमतर जानता है, उनके जज्बात, तकालीफ और मेहनत को नज़रअंदाज कर देता है और अपनी इबादत पर नाज करने लगता है, ये सोचकर कि वो सब कुछ सही और बेहतर तरीके से कर रहा है। मगर ये हकीकत है कि गुरूर एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर से फना कर देता है, और यही वो कैफियत है जिसने शैतान को शैतान बनाया। शैतान की असल शिकस्त उस वक्त हुई जब उसने अल्लाह के सामने झुकने से इनकार किया, और इसी इनकार, इसी बरतरी के फ़ख्र, इसी गुरूर ने उसे रहमत से महरूम कर दिया। इसी तरह जब इंसान अपने अमाल पर नाज करे, अपने दिल को नरम ना रखे और दूसरों की आज़ी को नज़रअंदाज करे, तो वो रूहानी तौर पर शैतान की तरह हो जाता है। बैरूनी शक्ल तो इंसान की है, मगर दिल अंधेरों में डूबा होता है। रमज़ान के महीने से पहले गुरूर को दिल से निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी इबादतें खालिस, हमारी नीयतें साफ़ और दिल अल्लाह की बारगाह के लिए नरम हो जाए। बदगुमानी वो खामोश जहर है जो इंसान के दिल में बगैर किसी ठोस दलील या सबूत के लोगों के बारे में मुनफी सोच पैदा कर देता है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान दूसरों के इरादों, नीयतों और इक़दामात को शक की नज़र से देखता है, हर मामूली बात में बुराई तलाश करने लगता है और हर अमल को मनफी रंग देने की कोशिश करता है। बदगुमानी दिल को अंदर से खोखला कर देती है, ईमान की रोशनी को धुंधला देती है और दिल के अंदर इस्तराब, खौफ और नफ़रत पैदा कर देती है। ये वो जहर है जो बज़ाहिर खामोश और नज़र नहीं आता, मगर अंदर से दिल को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है, रूह की सफाई और सुकून को चीर देता है और इंसान को दूसरों के साथ ताल्लुकात में दरार डालने पर मजबूर कर देता है। जब कोई दिल बदगुमानी से भर जाए तो वो दूसरों की नेकियों को भी नहीं देख पाता और हर इंसान की हर हरकत को अपनी नफरत या शक की आंख से देखता है। रमज़ान के मुकद्दस महीने से पहले अगर हम अपने दिल से ये बदगुमानी निकाल नहीं सकते तो हम ना सिर्फ अपनी इबादत को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि रमज़ान की बरकतें भी अपने दिल में ठहरने नहीं देते। इसलिए दिल की सफाई में बदगुमानी को दूर करना सबसे ज़रूरी है ताकि हमारे आमाल खालिस, नियत साफ और दिल अल्लाह की कुर्बत के लिए नरम व मेहरबान बन जाए। रमज़ान वो महीना जो सिर्फ भूखा रहने या रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि दिलों की ततहीर, रूह की सफाई और नियतों की खालिसी का महीना है। रमज़ान उस दिल को कबूल करता है जो नरम हो, जो झुका हुआ हो, जो रोता हो और जो माफ़ करने वाला हो। लेकिन रमज़ान उस दिल को नहीं चाहता जो बज़ाहिर नमाज़ें पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, मगर दिल में हसद, कीना, नफ़रत और सख्ती छुपी हो। याद रखो, रमज़ान की असल बरकतें सिर्फ उस वक्त पहुँचती हैं जब इंसान अपने दिल को पाकीज़ा करके अल्लाह के सामने आज़ी और सच्चाई के साथ खड़ा हो। आज खुद से सवाल करो, मैं किससे नाराज़ हूँ? किसको मैंने दिल से माफ़ नहीं किया? कौन है जिसका नाम लेते ही दिल में सख्ती पैदा हो जाती है? रमज़ान से पहले उन सब के लिए दिल से माफ़ी के दरवाजे खोल दो। ये ना देखो कि गलती किसकी थी, बल्कि ये देखो कि तुम्हें अल्लाह की माफ़ी और रहमत की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि टूटे हुए दिल, झुके हुए सर और शर्मिंदा दिल अल्लाह को पसंद है। अपनी इबादत पर फ़ख्र ना करो, अपने गुनाहों पर आंखें नम करना सीखो और सच्चाई के साथ दुआ करो, या अल्लाह मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। इसी आज़ी ने आसमान के दरवाजे खुलते हैं और दिल के अंदर रहमत के दरिया बहने लगते हैं। तौबा सिर्फ ज़बान से या अल्लाह माफ़ कर दे कहने का नाम नहीं, बल्कि ये वो कैफियत है जिसमें दिल शर्मिंदा हो, आंखें नम हो और नीयत मजबूत हो कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। रमज़ान से पहले ज़रूरी है कि हम अपने दिल की कैफियत बदलें, अपने गुनाहों की फहरिस्त पर ना उलझें, बल्कि दिल को खालिस करके अल्लाह के सामने नरम करें। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों से हसद, कीना, गुरूर और बदगुमानी निकाल दे, हमारे दिलों को साफ, नर्म और ज़िंदा कर दे, और हमें ऐसा रमज़ान अता फरमा जो हमारी ज़िंदगी बदल दे, और ऐसा दिल अता फरमा जो तेरे करीब हो। मेरे अजीज़ों भाइयों और बहनें, अगर रमज़ान आ गया और दिल ना बदला तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर रोज़े रखे मगर दिल में नफ़रत और कीना छुपा हो तो रोज़ा सिर्फ भूख बनकर रह जाएगा। इसलिए
रमज़ान से पहले अपने दिलों को साफ कर लो, क्योंकि अल्लाह के दरबार में वही दिल कामयाब होता है जो साफ, नर्म और माफ़ करने वाला हो। और यही दिल रमज़ान की हकीकी रूह को समझने और उसके अजर व बरकत को हासिल करने के लिए तैयार होता है। तो आइए इस रमज़ान से पहले हम अपने दिलों की सफाई करें, अपने अंदर के हसद, कीना, गुरूर और बदगुमानी को निकालें और अपने दिल को नर्म, माफ़ करने वाला और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए झुका हुआ बनाएं। याद रखो, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने या रोज़ा रखने का नाम नहीं है, ये दिलों की जांच और रूह की पाकीज़गी का महीना है। जो दिल साफ, आजिज़ और मोहब्बत से लिबरेज होगा, वही रमज़ान के अजर, बरकत और रहमत के हकीकी जायके को महसूस करेगा। इसलिए आज ही से अपने दिल को साफ करने की शुरुआत करो। अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और अपनी नियतों में खुलूस ले आओ, ताकि जब रमज़ान आए हम सिर्फ रोज़ा रखने वाले ना हों, बल्कि ऐसे दिल के मालिक हों जो अल्लाह के करीब, नरम, रोशन और माफ़ करने वाला हो। यही वो दिल है जो हकीकतन रमज़ान का मेहमान बनने के काबिल है, और यही दिल है जिस पर अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान से पहले इन सब गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।